चेहरे पर मुस्कान लिए बैठा है, दिल में तूफान छुपाए बैठा है। आंखें कहती है दर्द की कहानी, आंखें कहती है दर्द की कहानी, पर होठों ने चुप्पी सजाए रखी है। कभी हंसी, कभी आंसू बन जाते हैं, छोटे से एहसास भी दिल को छू जाते हैं। दुनिया समझे इसे बदलता मिजाज, दुनिया समझे इसे बदलता मिजाज, पर ये तो है इग्निशिया का नाजुक अंदाज। दर्द को छुपाकर मुस्कुराना, दर्द को छुपाकर मुस्कुराना, यही है इग्निशिया की पहचान। वेलकम टू होम्यो शक्ति, माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल पटेल. So today we will discuss the most common and famous medicine, Ignatia. તમે બધાએ રોલર કોસ્ટર જોયું હશે, મીન્સ કે ચકડોળ, અને બધાએ લાઈફમાં ઘણી વખતે એમાં બેસવાનો એક્સપિરિયન્સ પણ કર્યો હશે. તો તમે જ્યારે રોલર કોસ્ટરમાં બેસો છો ત્યારે શું થાય છે? અપ એન્ડ ડાઉન. કેમ કે રોલર કોસ્ટર ગોળ ફરે છે એટલે ઘણી વખતે તમે નીચેની તરફ જાઓ છો અને પાછા ઉપરની તરફ જાઓ છો. સો ઇગ્નેશિયામાં પણ એવું જ કંઈક છે, અને એટલા માટે ઇગ્નેશિયા નોન એઝ ધ ઇમોશનલ રોલર કોસ્ટર. બીકોઝ જ્યારે ઇગ્નેશિયાની ફિમેલને તમે કોઈ સારી કોમ્પ્લિમેન્ટ આપશો ને તો એ એકદમ શું થઈ જશે? ખુશ થઈ જશે. પણ તરત જ તમે જો એને કોઈ એવી પાસ્ટની મોમેન્ટ યાદ કરાવશો કે જેમાં સૌથી વધારે હર્ટ થઈ હતી, તો તરત જ એનો મૂડ શું થઈ જશે? ચેન્જ થઈ જશે. એ તરત શું થશે? રડવા લાગશે. સો ઇગ્નેશિયામાં જે છે કે એની હેપીનેસ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધ સેડનેસ, laughing converted into the weeping, hope into disappointment, calm into emotional upset. So આ જે એના મૂડ્સમાં, એના ઇમોશનમાં જે અપ એન્ડ ડાઉન જોવા મળે છે, એના કારણે ઇગ્નેશિયાને કહેવામાં આવે છે ઇમોશનલ રોલર કોસ્ટર. અને આવું ઇગ્નેશિયામાં જ કેમ થાય છે? બીકોઝ ઇગ્નેશિયા પેશન્ટ હેવ અ હાઈલી સેન્સિટિવ nervous system. It is described as the feminine of masculine nux vomica. It does not mean that ignitia is only for female or nux vomica is only for male. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે મેડમ સેપિયા છે, પલ્સેટિલા, નેટ્રમ્યોર, ઇગ્નેશિયા આવી મેડિસિનમાં લખ્યું હોય છે કે ઇટ ઇઝ અ વુમેન્સ રેમેડી. તો શું મેલમાં પ્રિસ્ક્રાઇબ ના કરી શકાય? કોઈ પણ મેડિસિનને ફિમેલમાં પણ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકાય અને મેલમાં પણ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકાય. મીન્સ કે કોઈ પણ મેડિસિન ફિમેલને પણ આપી શકાય અને મેલને પણ આપી શકાય, પણ શરત એટલી છે કે સિમ્પટમ સિમિલરિટી મેચ થવી જોઈએ. તમને ખબર છે કે જ્યારે આપણે ડ્રગ પ્રૂવિંગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણી મેડિસિનને મેલ અને ફિમેલ બંને ઉપર પ્રૂવ કરીને સિમ્પટમ્સને ભેગા કરીએ છીએ. તો અહીંયા આ સેન્ટેન્સનો મીનિંગ શું થાય? So this sentence describes their different style of reaction. Why are ignitia and nux vomica compared? Both remedy belongs to the Longaniaceae family and contain similar alkaloids, especially strychnine and brucine. Therefore, both show nervous hypersensitivity, irritability, spasmodic tendency, increased sensitivity to external impression. But their expression is different. For example, suppose માની લો કે નક્સ વોમિકા અને ઇગ્નેશિયા બંને હર્ટ થાય છે, તો નક્સ વોમિકાનું જે રિએક્શન હશે એ શું હશે? How dare you do this? I will answer you. So the reaction is direct, angry and outward. જ્યારે ઇગ્નેશિયા જે છે, ઇગ્નેશિયા હર્ટ થશે ત્યારે એનું રિએક્શન શું હશે? Nothing happened. I am fine. So internally શું હશે? એ હર્ટ થઈ છે, પણ there is silent grief, sighing, crying and emotional suffering, but she not express outward. So nux vomica, anger express outward, ignatia, grief experience inward. So when author call ignatia the feminine of masculine nux vomica, they are describe the style of emotional and nervous expression, not the patient biological sex. Source: Vegetable Kingdom, common name Strychnine ignaceus bean, family Longaniaceae, prover our master Dr. Honeyman. So ignatia is a medicine for great contradiction. Miasmatic background, Sora, temperament, very sensitive and nervous,
Diathesis, hysterical diathesis means cannot control her emotion. Thermal relationship, neither chilly nor hot, but easily affected by cold. Sensitive woman, easily excitable nature with dark hair, dark skin, but mild disposition. Quick to perceive and rapid execution. કે જે ઇગ્નેશિયાની ફિમેલ હશે એ શું હશે એકદમ સેન્સિટિવ હશે એનું નેચર એકદમ સેન્સિટિવ હશે એના હેર ડાર્ક હશે એની સ્કિન ડાર્ક હશે પણ એનું બિહેવિયર કેવું હશે એકદમ જેન્ટલ માઇલ્ડ બિહેવિયર હશે એ ઈશારામાં તમારી વાત સમજી જશે અને તરત એને એપ્લાય પણ કરી દેશે મીન્સ કે એક્શનમાં પણ મૂકી દેશે આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ ને કે આ માણસ ઈશારામાં સમજી જાય છે અને તરત જ કામ કરી નાખે છે. So Ignition not suitable in person in whom anger, eagerness and violence is predominant. So Ignition is not suitable where anger, eagerness and violence predominate. If a person is mainly anger, impatient, eager, violent or aggressive, expressing their emotion outward, then ignatia is not usually first remedy to think. This is picture of more similar to Naxvomica. So it is suitable in nervous women who are burdened with grief, particularly when they dwell upon their trouble in secret. So it is suitable in nervous women burdened with grief. So ignatia is specially suited to person who emotionally sensitive, nervous and easily affected, suffering from grief, disappointment or emotional shock. And most important thing, keeping the sorrow inside and thinking repeatedly about the problem but not openly express means dwell upon their trouble in secret. So they continually think about their sorrow private and suffer silently. તો જે નક્સ વોમિકા હશે એ નક્સ વોમિકા શું કરશે તરત જ પોતાના પેઇન સફરિંગને શું કરશે એંગર થ્રુ એક્સપ્રેસ કરશે એનું બિહેવિયર એકદમ વાયલન્ટ થઈ જશે તોડફોડ કરી નાખશે એની જગ્યાએ ઇગ્નેશિયા હશે તો શું કરશે એ કોન્સ્ટન્ટ એના ઉપર શું કરશે એકલી રહીને વિચાર્યા કરશે પણ એને કોની સાથે શેર કરશે નહીં કે ના એને એક્સપ્રેસ કરશે. સ્ફિયર ઓફ એક્શન બ્રેઇન નર્વસ સિસ્ટમ સેન્સોરિયમ સ્પાઇનલ કોર્ડ પર્ટિક્યુલરલી મેન્ડુલા ઓબ્લંગેટા. સો ઇગ્નેશિયા જે છે ઇગ્નેશિયાની મેઇન સ્ફિયર ઓફ એક્શન શું છે સેન્ટ્રલ નર્વસ system. Active principle as like Naxvomica, it contains the strychnine and brucine in about the same quantity. So Ignatia seeds contain two important alkaloid, strychnine and brucine, in nearly equal amount. So this alkaloid mainly acts on the nervous system and produce increased nervous sensitivity, reflex, excitability, spasm and twitching and convulsive tendency. તો આ જે બે આલ્કલોઇડ છે ઇગ્નેશિયાના એ બંને શું કરે છે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ કરે છે અને અલગ અલગ સિમ્પટોમ્સ ક્રિએટ કરે છે. ફિઝિયોલોજિકલ એક્શન તો કોઈ પણ મેડિસિન સ્પેશિયલી જ્યારે તમે ફૂલ ડ્રગની સ્ટડી કરતા હોય પોલિક્રેસ મેડિસિનની સ્ટડી કરતા હોય અથવા તો એક્ઝામમાં લખતા હોય ત્યારે એની ફિઝિયોલોજિકલ એક્શન અને એની પેથોજિનેસિસ એટલે કે પેથોફિઝિયોલોજિકલ એક્શનને સમજવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. So let's discuss the physiological action of the ignatia. Ignatia primarily acts on the central nervous system. It is a main sphere of action. કે ઇગ્નેશિયાની જે sphere of action છે એમાં સૌથી વધારે ઇગ્નેશિયા જે મેઇન કોઈ સિસ્ટમ પર અફેક્ટ કરે છે તો એ શું છે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ એટલે કે CNS. Acts strongly on cerebral cortex and emotional center, produce increased nervous excitability, cause irregular alternating stimulation and depression of nerve function, create a state of hypersensitivity. The person react excessively sensitive to external and internal stimuli. ઇગ્નેશિયામાં કીનોટ્સમાં આપણે જોઈશું કે હાઇપર સેન્સિટિવ ટુ ટચ નોઇઝ લાઇટ એક્સેટ્રા તો એની પાછળનું રીઝન શું છે કે ઇગ્નેશિયા સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ પર કામ કરે છે અને એના કારણે શું થઈ જાય છે ઇટ કોઝ ઇન્ક્રીઝ ધ સેન્સિટિવિટી ઓફ ધી નર્વસ સિસ્ટમ. ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ Ignatia disturb the balance between sympathetic and parasympathetic system.
તો સૌથી પહેલા તમને સિમ્પેથેટિક અને પેરાસિમ્પેથેટિક સિસ્ટમનું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે માની લો તમે જંગલમાં જઈ રહ્યા છો અને અચાનક તમારી સામે સાપ આવીને ઊભો થઈ જાય છે. તો શું થશે? તમારું બ્રેઇન જે હશે ઇમિડિયેટલી તમારી બોડીને શું કરશે? સિગ્નલ મોકલશે કે ડેન્જર સામે છે, અહીંયાથી ભાગ. એટલે તરત જ તમારી સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ શું થઈ જશે? એક્ટિવ થઈ જશે. મીન્સ કે ફાઇટ ઓર ફ્લાઇટ મોડમાં આવી જશે. કે કોઈ તમને નોર્મલ કન્ડિશનમાં દોડવાનું કે તો તમે એટલું ફાસ્ટ ના દોડી શકો. પણ જો સામે ડેન્જર જુઓ છો, મીન્સ કે આ સાપ જુઓ છો, તો તરત જ તમે શું કરશો? ઊભી પૂંછડીએ ભાગી જશો. એટલે તમારું બોડી જે છે એ શું થાય છે? ઇમરજન્સી માટે પ્રિપેર થઈ જાય છે. અને એના કારણે શું થાય છે ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં? કે તમારા હાર્ટબીટ ફાસ્ટ થઈ જાય છે, તમારી પ્યુપિલ્સ લાર્જ થાય છે, મીન્સ કે ડાયલેટેડ થાય છે, તમારું એરવે ઓપન થઈ જાય છે, ડાયજેશન થોડા ટાઈમ માટે સ્ટોપ થઈ જાય છે, અને મસલ્સ ગેટ રેડી ટુ ફાઇટ ઓર રન. સો આ જે સિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ છે એ તમને શું કરે છે? તમને ડેન્જરમાં સર્વાઈવ થવા માટે હેલ્પ કરે છે. પણ હવે માની લો કે તમે બચી ગયા છો અને ઘરે આવી ગયા છો, શાંતિથી તમારું ડિનર કરી અને મસ્ત રિલેક્સ થઈને સોફા પર બેઠા છો. તો હવે શું થશે? તમારી પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એ શું થઈ જશે? ઓન થઈ જશે. કારણ કે તમે શું છો? હવે રેસ્ટ કન્ડિશનમાં છો. એટલે તમારું બોડી હવે શું થશે? ડેન્જરમાંથી બહાર આવી ગયું છે. એટલે શું થશે? રિકવરી થવાની સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તમારા જે હાર્ટ રેટ વધ્યા હતા એ શું થશે? પાછા સ્લો થશે. Pupils return to normal condition, digestion become active, saliva and digestive juice increase and body relax and conserve energy. તો આ જે સિમ્પેથેટિક અને પેરાસિમ્પેથેટિક જે નર્વસ સિસ્ટમ છે એમાં શું હોય છે કે જ્યારે તમે ડેન્જર કન્ડિશનમાં હો છો ત્યારે તમારી સિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ ઓન થાય છે, અને જ્યારે તમે સેફટી એટલે કે રેસ્ટ કન્ડિશનમાં હો છો ત્યારે તમારી પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ઓન હોય છે. So this is the difference between sympathetic and parasympathetic nervous system. Effect: spasmodic contraction, sudden change in body function, irregular heart sensation, sensation of lump in throat, means globus hystericus, and shine respiration. તો જ્યારે આ સિમ્પેથેટિક અને પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ વચ્ચેનું બેલેન્સ ડિસ્ટર્બ થાય છે ત્યારે તમારામાં આ ડિફરન્ટ સિમ્પટમ્સ ક્રિએટ થતા જોવા મળે છે. Then muscular spasm, Ignatia produce the spasm, twitching, convulsive movements, trembling, and hysterical manifestation. So the muscles show irregular involuntary contraction. સો મસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ડિસ્ટર્બ થવાના કારણે કે મસલ્સ પર એક્ટ થવાના કારણે શું થશે? મસલ્સની જે મુવમેન્ટ હશે ઇરેગ્યુલર થઈ જશે અને સાથે સાથે ઇન્વોલન્ટરી કોન્ટ્રેક્શન જોવા મળશે. ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ કરશે અને એના કારણે શું પ્રોડ્યુસ થશે? નર્વસ ડિસ્પેપ્સિયા, ગેસ્ટ્રિક સ્પાઝમ, nausea from emotional cause, sensation of a ball rising in throat and abdominal cramps. So first, what is meaning of the nervous dyspepsia? So dyspepsia means indigestion. So indigestion caused by nervous disturbances rather than structural disease. કે અહીંયા જે indigestion થાય છે એની પાછળનું રીઝન શું છે? નર્વસ ડિસ્ટર્બન્સીસ છે, નહીં કે કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ ડિસીઝ. સો માની લો કે ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ, કે તમને કોઈ પણ વસ્તુનો સ્ટ્રેસ છે તો એ શું કરશે? તમારા નર્વસ સિસ્ટમને ઇમ્બેલેન્સ કરશે, અને એ નર્વસ સિસ્ટમ ઇમ્બેલેન્સ થવાના કારણે શું થશે? પુઅર ડાયજેશન થશે, અને તમારું ડાયજેશન પુઅર થશે એટલે ઓટોમેટિકલી તમને શું થશે? ફૂલનેસ ફીલ થશે એબ્ડોમેનમાં, ગેસ, ડિસ્કમ્ફોર્ટ, આવા સિમ્પટમ્સ ક્રિએટ થતા જોવા મળશે. આના માટે હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે એક પેશન્ટ એવું કહે છે કે આફ્ટર બેડ ન્યૂઝ ઓર ગ્રીફ માય ડાયજેશન બીકમ અપસેટ. કે મને અચાનક મારા એકદમ ક્લોઝ રિલેટિવના ડેથના ન્યૂઝ મળ્યા અને એ ન્યૂઝ પછી મારું ડાયજેશન શું થઈ ગયું? અપસેટ થઈ ગયું. અને સેમ વસ્તુ માં નોઝિયામાં પણ જોવા મળે છે કે ઇમોશનલ કોઝના કારણે પણ પેશન્ટમાં શું જોવા મળે છે? નોઝિયા જોવા મળે છે. ઇનિશિયા ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ હોર્મોનલ ઇમોશનલ connection which produce menstrual irregularities due to emotional stress, dysmenorrhea with spasmodic pain, symptoms after grief or disappointment. So in Ignatia, grief, disappointment, and emotional stress can disturb the reproductive system.
Menstrual irregularities due to the emotional stress. Emotional shock or grief affect the nervous system, and nervous disturbances influence the hormonal imbalance, and as a result, delay period, irregular menses, and change in the menstrual flow. કે તમે પણ આવું ઘણી વખતે ફીલ કર્યું હશે કે તમે કોઈ વધારે પડતા સ્ટ્રેસ કે ટેન્શનમાં હોય કે તમારી એક્ઝામ નજીક આવી રહી હોય એનું તમને સ્ટ્રેસ હોય અથવા તો તમારા કોઈ ક્લોઝ ડિયર વન નિયર વનનું ડેથ થઈ ગયું છે, આવું કોઈ પણ ઇન્સિડન્સ તમારી સાથે બને છે, તો એના કારણે શું થશે કે ઘણી વખતે તમારા પીરિયડ્સ લેટ થઈ જશે. તમને નહીં ખબર પડે કે આ પીરિયડ્સ લેટ થવા પાછળનું રીઝન તમારું ગ્રીફ કે તમારું સ્ટ્રેસ કે ટેન્શન છે, પણ પીરિયડ્સ લેટ થવા પાછળનું રીઝન તમારું સ્ટ્રેસ અને ટેન્શન હોય છે. તો અહીંયા ગ્રીફના કારણે શું થાય છે કે પેશન્ટમાં જે હોર્મોનલ બેલેન્સ છે એ શું થઈ જાય છે, ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે, અને એના કારણે શું થાય છે, ડિલેડ પીરિયડ ઓર ઇરેગ્યુલર પીરિયડ ડેવલપ થાય છે.